بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک نیا بیان خواجہ آصف کی جانب سے دیا گیا ہے سلطان محمود غزنوی، جو کہ مسلمان بادشاہ تھے اور تقریباً اس وقت ان کو 1000 سال مکمل ہو چکے ہیں جب کہ وہ ہندوستان میں آئے، اور ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ پاکستان کی سٹڈیز میں پڑھ لیا جائے یا ویسے ہندوستان کو دیکھ لیا جائے یا پاکستان کی تاریخ کو دیکھ لیا جائے، پاکستان کے میزائلز کو دیکھ لیا جائے، تو ہر بچے کو اس وقت، ہر عمر کے بچے کو یہ پتہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی کون تھا۔ لیکن افسوسناک ایک بیان سامنے آیا ہے خواجہ آصف کی جانب سے، اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ کیا واقعی سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا یا وہ ایک مسلمانوں کا ایک ہیرو تھا ہندوستان میں؟ چلیے چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوید اقبال صاحب کیا کہنا چاہیں گے خواجہ آصف کے بیان پر؟ انہوں نے سلطان محمود غزنوی، جو کہ ہیرو ہیں بے شک مسلمانوں کے، اور ہندوستان میں ان کی بڑی فتوحات ہیں، تو ان کو لٹیرا کہہ دیا، حالانکہ یہی پاکستان ہے جس کے میزائلوں کے نام جو ہے نا سلطان محمود غزنوی کے نام۔ غزنوی اور یہ کیا عجیب غزنوی، غوری، شاہین، یہ میزائل دیکھیں۔ اصل میں نا جو قوم اپنے آباء و اجداد کو گالیاں دینا شروع کر دینا، لٹیرے، ٹھیک ہے، آباء و اجداد وہ ہمارے ہیں اس طرح سے کہ فکری طور پہ انہوں نے اسلام کا رستہ کھولا، اسلام کا دروازہ کھولا۔ مثال کے طور پہ یہ سارے کے سارے جاتے ہیں ادھر حضرت علی حجویری کے مزار پہ چادریں چڑھاتے ہیں، اور کبھی ادھر آن لائن چندوں کا افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر سلطان محمود غزنوی لاہور فتح نہ کرتا تو علی حجویری کبھی بھی غزنی سے اٹھ کے، ٹھیک ہے، حجویر شریف سے اٹھ کے آ کے یہاں لاہور میں دعوت نہ دیتے اور لوگ مسلمان نہ ہوتے۔ خواجہ آصف جو ہے نا، یہ میں کہتا ہوں کسی مندروں کی گھنٹیاں بجا رہے ہوتے اب یہ، اور وہی جہالت کی جہالت کسی پتھر کے آگے سجدہ ماتھا ٹیک رہے ہوتے۔ یعنی کہ اتنے غیر ذمہ دار نا، کوئی شخص اپنے باپ کو گالی نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے دیکھیں پاکستان کی ریاست کا بیانیہ کیا ہے؟ پاکستان کی ریاست کا بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست آن کرتی ہے اس ہسٹری کو، مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے بر صغیر میں۔ دیکھیں غوری میزائل کتنا معروف، کون ہے؟ شہاب الدین غوری، جس نے 1206 میں، یعنی کہ مطلب 1191 میں جس نے آ کے یہاں پہ پرتھوی راج چوہان، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم چوہان راجپوت ہیں، اور پرتھوی راج چوہان جو ہے نا ہمارا نسلاً یعنی کہ خون کے آباء و اجداد میں سے شامل ہے، لیکن ہم جو ہے شہاب الدین غوری کو کیوں کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہیرو ہیں؟ اس لیے کہ وہ لوگ اگر آ کے، ہمارے آباء و اجداد 1000 سال سے پانی پت کے قریب آباد تھے، پانی پت کا میدان وہ ہے جہاں پہ جنگیں ہوئی، پھر وہاں سے ہجرت کی۔ اگر وہ لوگ آ کے ان یعنی کہ بادشاہوں کے جبر سے نجات نہ دلاتے، اسلام کا رستہ نہ کھولتے، تو یہاں پہ جو ہمارے لیے ہدایت کا مطلب سامان نہ ہوتا، آخرت کی تباہی کے ہم کسی مندروں کے گھنٹے کھڑکا رہے ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ہمارے وہ محسن ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سلطان محمود غزنوی کو ڈاکو لٹیرا، ایک طرف دیکھیں ہندوؤں کا بیان، ہندو انتہا پسند جو ہے نا، ان کا یہ بیانیہ ہے کہ سلطان محمود غزنوی لٹیرا تھا، سلطان محمود غزنوی ڈاکو تھا۔ سلطان محمود غزنوی لٹیرا ڈاکو نہیں تھا، ٹھیک ہے جی۔ راجہ انگ پال کو اس نے لاہور میں شکست دی تھی، تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ بادشاہوں کو آپ گالیاں دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے آ کے وہ نظام توڑ دیا۔ اس کے بعد آ کے مسلمانوں کو، جو اولیاء آئے ہیں، ان کو تبلیغ میں آسانی رہی ہے، ورنہ آپ دیکھ لیں کیا حال ہو رہا ہے آج ہندوستان میں ہی دیکھ لیں، بابری مسجد نہیں بچا سکے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے اور مساجد بھی ہم لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اسی لیے تو کہا ہے السلطان المسلم ذل اللہ علی الارض، کہ سلطان جو بادشاہ مسلمانوں کا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوتا ہے، مطلب کہ اس کی پروٹیکشن میں، مطلب کہ الامام جنت، امام جو ہے ڈھال ہے، اس کے ساتھ لڑو اور اس کے پیچھے پناہ حاصل کرو۔ تو یہ جو قوم اپنے آباء و اجداد کو گالیاں دینا شروع کر دی، یہ وہی ہے جس طرح کے سندھی نیشنلسٹ کہتے ہیں نا کہ وہ محمد بن قاسم جو ہے ڈاکو لٹیرا تھا، تو اسی طریقے سے اب یہ پنجابی، انہوں نے یہ اصل میں نا تفریق پیدا، یہ بہت بڑی منافرت جو ہے نا، صرف رنگ، اقبال نے کہا نا جو کرے گا امتیاز رنگ و خوں مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا
आराबिये वाला गोहर, यानी कि जो इस तरह इस्लाम की तो ये तालीम नहीं है कि तुम पख्तून हो, मैं पंजाबी हूं, मैं सिंधी हूं, ये इस तरीके पे तफरीक नहीं थी। अगर यूं तफरीक करोगे ना तो आपकी कोई नजरियाती बुनियाद बचती ही नहीं है। इसकी वजह यह है कि पंजाब जो है ये मुख्तलिफ कौमियतों का गढ़ है, यहाँ पे दुर्रानी पख्तून भी हैं, ठीक है, जो 500-500 साल से आबाद हैं, अब वो उसी तरह पंजाबी बन चुके हैं। मुख्तलिफ नेशनैलिटी, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है पंजाब या पाकिस्तान हो गया, ये जमीन किसी के बाप की जागीर नहीं होती, ठीक है जी। यानी कि जमीन, उसको तैमूर लिंग को कहा ना किसी ने कि तुम मुल्क के पे मुल्क फतह करते जाते हो, इकबाल का शेर है, उसने कहा कि हर मुल्क मुल्क के मास्ट के मुल्क के खुदाए मास्ट, हर मुल्क हमारा मुल्क है कि हमारे खुदा का मुल्क है, जमीन खुदा की है और हम खुदा के बंदे हैं। सुल्तान महमूद गजनवी खुदा का बंदा, तो उसको खिलत अता हुई थी अब्बासी खुलफा की जानिब से, और कहीं तारीख में यह नहीं है कि उसने कोई डाके डाले हों, लुटेरापन किया हो। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को ये मनसब पे आ गए हैं, सुम्मा तखलुफु मिन बादिहा खुलूफुन, यानी कि उनके बाद ऐसे नाखलफ लोग हुए जो अपने आबा व अजदाद को भी गालियां देना शुरू कर दी हैं। इनको ये नहीं पता पाकिस्तान की नजरियाती बुनियादें मतलब ये उखेड़ रहे हैं ये लोग। मेरे ख्याल में ये वही बंदा होगा जिसने माशरत उलूम की किताब, पाक स्टडी की किताब में कहीं ना कहीं इनके वाकयात पढ़ के आया होगा। अब देख लें एक चीज, ये ख्वाजा आसिफ साहब पता कौन है? जिनके खुद दुबई के इकामे निकले हुए हैं, पाकिस्तान का वजीर दिफा और इकामा दुबई का। भाई कोई मजदूर ले, अब देख लें क्रेडिबिलिटी अपनी इतनी है, कोई मजदूर इकामा ले तो बात बनती है। इन्होंने यानी कि इकामे रखे हुए हैं दुबई के, और उनके दूसरी उसमें यानी कि दूसरे दर्जे के शहरी जाके बने हुए हैं ये लोग। पिछली गवर्नमेंट में इसका एक केस वो हुआ बना था ना कि इसने आखिरी दिन में भाग के गया था, कि वो एक मुद्दत होती है कि इतनी मुद्दत तक अगर आप ना जाएंगे ना अरब अमारात में तो बाद में वो इकामा कैंसिल हो जाता है। तो ये आखिरी दिन में जाके पहुंच के उसने एंट्री की थी उधर अरब अमारात में। इखलाकियत कहता है कोई शर्म होनी चाहिए, कोई हया, मैं इनको कहता हूँ कोई शर्म कुछ हया होनी चाहिए इनको, ठीक है जी। पाकिस्तान की और पाकिस्तान अफवाज को जो है ना, इनको हम कहते हैं जो नजरियाती सरहदों की मुहाफिज है पाकिस्तानी अफवाज को, कि इनको थोड़ा सा ना इनको खींचे, वरना अपने मिसाइलों के नाम पृथ्वी रख ले, ये पृथ्वी रख ले और इस तरह करके हिंदुओं के नाम पे रख। हाँ ठीक है, क्या जरूरत पड़ी है, ठीक है ना। ख्वाजा आसिफ जो है ना, ख्वाजा आसिफ कोई गंगा राम किशन अपना नाम रख ले, ठीक है, तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। और इस पे मतलब मुआखजा होना चाहिए जी। नजरियाती बुनियाद पे हमला है पाकिस्तान की। और मैं हैरान हूं कि बाकी लोग जो है ना गूंगे नहीं। हामिद मीर ने भी एक प्रोग्राम किया है और भी प्रोग्राम किए हैं, लेकिन जब तक ये बंदा माफी ना मांगे ना तो इस पे चढ़ाई रखनी चाहिए पूरी कौम की। और बल्कि नवाज शरीफ साहब को चाहिए, नून लीग को चाहिए कि इस ऐसे बंदे का जो है ना मुआखजा करें, सख्त से सख्त मुआवजा करें। ऐसे बंदे जो है जो खुद अपनी नजरियाती बुनियादें जिस शाख पे बैठे उसी को काटे जा रहे हैं, ठीक है जी, ये वो बेवकूफ है। अगर आपको इस्लाम शनाख्त ना रही अपनी तारीख, मिसाल के तो पिछले दिनों मैंने पढ़ा था अहमद शाह अब्दाली के मुतालिक ऐसी बात किसी ने कह दी थी, और मैंने कहा अल्लाह के बंदो, अहमद शाह अब्दाली अगर आके मरहट्टों को शिकस्त ना देता, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने खत लिखा था, अहमद शाह अब्दाली आके अगर मरहट्टों को ना देता तो वो सफाया कर देता, दिल्ली पे काबिज हो चुके थे मरहट्टे। और अंग्रेज की तो फिर भी पॉलिसी ये थी ना कि उसने मज़ाहिब में मदाखलत नहीं की। हिंदुओं पे जिस वक्त ताकत आती है ना, वो आपको जिस तरह साफ कर देना था आपका वजूद। अगर अहमद शाह अब्दाली जो है ना 1761 में शिकस्त ना देता तो मैं कहता हूं बड़े सगीर के मुसलमानों के साथ वो होना था जो हस्पानिया के अरब मुसलमानों के साथ, बर्बरों के साथ हुआ था, कि उनको उठा के उन्होंने बाहर फेंका, और जो बचते उनको उन्होंने कहना था दोबारा हिंदू बनो, मंदिरों के घंटे खड़काओ। तो इनको शुक्र अदा करना चाहिए मुसलमान बादशाहों का। वो हमारे जो है नजरियाती जो आबा है और हम उनका दिफा करते रहेंगे। और ख्वाजा आसिफ को इस बयान पे माफी मांगनी चाहिए। हम भरपूर तरीके से एहतजाज करते हैं इस बात पे कि उनको ये डाकू लुटेरा जो हिंदुओं की उन्होंने जुबान बोली है, और हम किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं करते, कोई पख्तून हो, कोई पंजाबी हो, कोई बलोच हो, सब हमारे भाई हैं और सब हमारे जो मुसलमान जो है नजरियाती बुनियादों की जो है कि मुहाफिज हैं, उनमें से कोई भी हो जाए, ठीक है। जिस तरीके से कोई इस तरह के तफरीक करेगा तो समझे पाकिस्तान का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, गद्दार है वो, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो यहीं तक के लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।